بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. আলহামদুলিল্লাহ, রিয়াদুস সালিহিন কিতাবের উপরে এটি আমাদের দ্বিতীয় দর্স। প্রথম দর্সে আমরা রিয়াদুস সালিহিন এই কিতাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি। এবং ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ এই কিতাবের শুরুতে একটা সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখেছেন। সেই ভূমিকার অর্ধেক আমরা গতকাল আলোচনা করেছি, বাকি অর্ধেক ইনশাআল্লাহ আজকে আলোচনা হবে। তো দ্বিতীয় অংশ, এটা একটু বরকতের জন্য আমি একটু পড়ি। তিনি আগে যা বলেছেন এরপরের অংশ আর কি। فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التعدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرأيت أن أجمع مقتصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحسلا لآدابه الباطنة والظاهرة جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات وأوشه ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات وحاجدا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ولمشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. তো ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহর ভূমিকার বাকি অংশ আমরা পড়লাম। তো এখানে উনি যে কথা বলতেছিলেন যে এর আগে যতটুকু তিনি আলোচনা করেছেন, মানে একজন মানুষের জীবনের লক্ষ্য ইবাদত করা, তো তাকে এই ইবাদতের মধ্যে সফলতা অর্জন করতে গেলে দুনিয়ার সাথে দিল লাগানো যাবে না, মানে জুহদ এখতিয়ার করতে হবে, আখিরাতকে আসল লক্ষ্য বানাতে হবে এবং নিজেকে আল্লাহ পাকের ইবাদতের মধ্যে নিয়োজিত করতে হবে এবং এটাকেই সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিতে হবে। তো এরপর তিনি বলছেন যে দুনিয়ার যে হালও তিনি বলেছেন যে কত সংক্ষিপ্ত একটা উদাহরণ দিয়েছেন। বৃষ্টির পানি, উদ্ভিদ জন্মায় সামান্য সময়ের জন্য, বাগান হয়, এরপরে যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ পাক এটা ধ্বংস করে দিতে পারেন। তো এরকম যখন অবস্থা দুনিয়া এবং আমাদের অবস্থাও তিনি বলেছেন, আমাদের জীবনের লক্ষ্য
তো কাজে যারা আল্লাহ পাকের বান্দা তাদের উপরে এটা জরুরি হবে তারা যেন যারা কল্যাণের পথে অগ্রগামী হয়েছেন তাদের রাস্তা এখতিয়ার করে, তারা যেন যারা জ্ঞানী, যারা চক্ষুওয়ালা, তাদের প্রদর্শিত পথকে এখতিয়ার করে। এবং তিনি বলেন যে যে দিকে আমি ইশারা করেছি এর জন্য যেন তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করে, মানে আখিরাতের জন্য। এবং যেই সমস্ত বিষয়ের গুরুত্ব আমি তুলে ধরেছি সেই বিষয়ে যেন তারা গুরুত্ব দেয়। এবং এসব কিছুর জন্য উত্তম তরিকা, সঠিক তরিকা হবে ইহা, সবচেয়ে সঠিক রাস্তা হবে ইহা যে নিজেকে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যেই সমস্ত আমালের কথা আল্লাহ রসুল বলেছেন, সঠিকভাবে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে সমস্ত আমাল আছে, যেটা সিফাত আর গুণাবলী আছে, আমাদেরকে ওই সমস্ত সিফাত এবং গুণাবলী দ্বারা নিজেদেরকে সজ্জিত করা। এটাই হবে কি ওই সফলতার জন্য করণীয়। এবং এই জন্য কি করতে হবে, একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করতে হবে। এটার পক্ষে উনি আল্লাহ রসুল আল্লাহ পাকের আয়াত এনেছেন, ওয়াতাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া। আল্লাহ পাক নিজেও বলেন যে তোমরা তাকওয়া এবং নেক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো। একেবারে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকগুলো হাদিস তিনি বলেছেন। একটা এনেছে যে আল্লাহু ফি আউনিল আবদি মা কানাল আবদু ফি আউনি আখি। আল্লাহ পাক কোনো বান্দাকে ততক্ষণ সাহায্য করেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে। তো এখানে আসলে তিনি ভাইয়ের সাহায্য বলতে তিনি বুঝাচ্ছেন দ্বীনি লাইনে সহযোগিতা, তালিম, তরবিয়ত, ইসলাহ, দাওয়াত, কাউকে বুঝিয়ে শুনিয়ে দিনের মধ্যে নিয়ে আসা, মানে দাওয়াতের মেহনত করা, ইসলামের জন্য মেহনত করা, হক দুনিয়াতে চিন্তা হওয়ার জন্য ফিকির করা, চেষ্টা করা। তো এটাই হচ্ছে ভাইয়ের সাহায্য। তো বান্দা যখন ভাইয়ের সাহায্য করে তো আল্লাহ পাকও তার সাহায্যে রত থাকেন। এবার আরেকটি হাদিস উনি এনেছেন, মান দাল্লা আলা খায়রিন ফালাহু মিসলু আজরি ফাইলি। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো ভাইকে কোনো নেকি রাস্তা প্রদর্শন করে তো আল্লাহ পাক কি করেন, তাকে ওই আজর দান করেন যে আজর ওই ভাইটি করে, অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাইটি তার দেখানো রাস্তা মতো যে আমলটা করলো প্রথম ব্যক্তি যে রাস্তা দেখানেওয়ালা সে নেকি পায়। এবার তিনি আরেকটা হাদিস এনেছেন, মান দাআ ইলা হুদা কানা লাহু মিনাল আজরি মিসলু উজুরি মান তাবিআহু লা ইয়ানকুযু যালিকা মিন উজুরিহিম শাইআ। কেউ যখন কাউকে একটা নেকির দিকে দাওয়াত দেয়, হেদায়েতের দিকে দাওয়াত দেয়, তো তার জন্য ওই আজর হবে যেমন ওই ওই ব্যক্তি যাকে দাওয়াত দেওয়া হলো সে যেরকম আমল করলো সে আমল অনুযায়ী সওয়াব কার হবে, প্রথম ব্যক্তি যে দাওয়াত দিয়েছে তার হবে। এবং তাকে নেকি দেওয়ার কারণে প্রথম ব্যক্তি যে আমাল করেছে তার আমাল থেকে কোনো কমতি হবে না, লা ইয়ানকুযু যালিকা মিন উজুরিহিম শাইআ। এরপর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে উদ্দেশ্য করে একটা কথা বলেছেন, কসম কি, ফাওয়াল্লাহ লিয়াহদিয়াল্লাহু বিকা রাজুলান ওয়াহিদান খায়রুল লাকা মিন হুমরিন নাআম। হে আলী, আল্লাহ পাকের কসম, তোমার দ্বারা যদি একজন ব্যক্তিও হেদায়েত পেয়ে যায় তাহলে সেটা তোমার জন্য লাল ওট অপেক্ষা উত্তম। মানে ওট ছিল তাদের কাছে অনেক দামি জিনিস, তো আল্লাহ রাসূল বললেন যে তোমার জন্য সেটা লাল ওট থেকে উত্তম। এতটুকু উনি এনেছেন, কিছু হাদিস এনেছেন এবং কোরআনের আয়াত এনেছেন, ওয়াতাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া। এসব কিছু তার উদ্দেশ্য হলো ও নিজেকে নিজের দিনের মেহনতের মধ্যে নিয়োজিত করা, অপর ইসলাহ সংশোধনের মধ্যে নিয়োজিত করা। এবং তিনি বুঝাতে চান এটা যে এই পুরো কিতাবের উদ্দেশ্য হলো দাওয়াত এবং ইসলাহ, আমাদের জিন্দগির ইসলাহ হয়, সংশোধন হয়, আর পুরো উম্মতের ইসলাহ হয়, সংশোধন হয়। এবং এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এবং ইমাম নবী রাহিমাহুল্লাহ জীবন যদি আমরা যা আলোচনা করেছি সেখানেও এই কথাগুলো ছিল যে উনি তিনটা বিষয়ে উনি মশগুল ছিলেন। এক হলো উনি ইলম হাসিলে মশগুল ছিলেন, দুই নম্বর উনি জুহদ, দুনিয়াকে ত্যাগ করেছেন, নিজের জিন্দগিকে আখিরাতমুখী করেছেন, আমালের মধ্যে জিন্দগিকে অতিবাহিত করেছেন। তাহলে এটা হলো দ্বিতীয় জিনিস। তিন নম্বর, তিনি আল আমরু বিল মারুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার, দাওয়াতের মেহনতে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তাহলে ইমাম নবী রাহিমাহুল্লাহ তার বিশেষত্ব এখানে তিনি ইলম, জুহদ অর্থাৎ ইবাদত, তাকওয়া, পরহেজগারি নিজে অর্জন করা, এরপর অন্যকে সেই পথে রাহাবারি করা, এই তিনটা জিনিসের সমষ্টি ইমাম নবী রাহিমাহুল্লাহ জীবনী হয়েছে। তো ওনার এই কিতাবের দ্বারা উদ্দেশ্য ওনার হলো এই কিতাব, এটা ইলম, সঠিক ইলমে নাফে, আল্লাহ পাকের কালাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিহ হাদিস থেকে নির্বাচিত একটা কিতাব, যেটার দ্বারা মানুষ কিভাবে তার জিন্দেগি গঠন করবে, কিভাবে দুনিয়া থেকে নিজেকে, দুনিয়ার ওই ধোঁকা থেকে বেঁচে আখিরাতমুখী নিজেকে বানাবে এবং তার জন্য রাস্তা কি হবে, এটার একটা রাস্তা উনি এই কিতাবের মধ্য দিয়ে তুলে ধরলেন। এবং এর পাশাপাশি যেন মানুষ কি করে নিজেকে ওই আখিরাতমুখী বানায়, আমলমুখী বানায়। এর পাশাপাশি তৃতীয় কাজ, সেই জন্য অন্যকেও উৎসাহিত করে এই কিতাব নিজেও পড়ে নিজেও সফলকাম হয়, নিজেও আমলওয়ালা হয়, পাশাপাশি আরেক ভাইকে যেন সে হেদায়েতের রাস্তা দেখায়। তাহলে এই কিতাবের মাকসাদ এক হলো কি ইলম, দুই নম্বর মাকসাদ হলো আমাল, জিন্দেগি আমল মোতাবেক করা, তিন নম্বর মাকসাদ এই কিতাবের দাওয়াত। তাহলে একজন মানুষের জীবনে যখন এই তিনটা জিনিস যোগ হয়ে যায়, এক হলো সে ইলম শিখে, দুই নম্বর হলো সে ইলম মোতাবেক সে আমাল করে,
তিন নাম্বার, সে এই আমাল এল এবং আমালের দাওয়াত অন্যকে দেয়। এই তিনটা জিনিস যখন একজন মানুষের জীবনে আসে, তো সে সফলতার রাস্তায় উঠে যায়। এটাই হলো মাসলাক। তিনি যে বলেছেন যে তুমি এখতিয়ার করো জ্ঞানীদের মাসলাক, জ্ঞানীদের রাস্তা। তো জ্ঞানীরা কি কি রাস্তা এখতিয়ার করেছেন? এই তিনও রাস্তা। নিজে ইলম হাসিল করেছেন এবং নিজেকে আমালের উপর উঠিয়েছেন, দুনিয়া থেকে নিজেকে দুনিয়ার ধোঁকা থেকে বাঁচিয়ে আখিরাতমুখী করেছেন, এবং তৃতীয়ত তিনি অন্যকে দাওয়াত দিয়েছেন, অন্য জিন্দগিতে যেন দিন আসে এই জন্য ফিকির করেছেন। তাহলে আমাদেরও চেষ্টা হবে এটা যে আমার একটা হলো আমি সঠিক জ্ঞান অর্জন করব, সঠিক ইলম হাসিল করব, এরপরে আমি এই মোতাবেক আমার জিন্দগিকে আমলওয়ালা বানাবো, আমাকে আখিরাতমুখী বানাবো আমি। তিন নাম্বার, আমি সমস্ত আমার পরিচিত ভাইরা যারা আছে পুরো উম্মাহ যেন দিনের উপর আসে, এই জন্য আমি মেহনত করব। এরপরে শেষে এসে তিনি তার লক্ষ্য বলেছেন যে ফারাআইতু আন আজমা মুক্তাসারাম মিন আহাদিস সহিহা, যে আমার উদ্দেশ্য ছিল কি সহিহ হাদিসকে একত্রিত করা, সহিহ হাদিস একটা সংকলন করা, একটা সংক্ষিপ্ত সংকলন করা, যেটা শামিল করবে একজন মানুষকে আখিরাতের দিকে পরিচালিত করার জন্য যা যা দরকার ওই সমস্ত তথ্যগুলো, এরপর হলে যেটার দ্বারা হাসিল করা যাবে সমস্ত জাহিরি এবং বাতিনি আদব, জাহিরি এবং বাতিনি গুণাবলী যেখানে নিজেকে সজ্জিত করা দরকার, ওই সমস্ত গুণাবলী অর্জনের পথে সহযোগিতা করবে। এবং যে কিতাবটা জামে হবে লিতারগিব ওয়াত তারহিব, যে হলো তারগিব মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য যা শোনাতে হয়, ফাজাইল শোনাতে হয়, এরপরে তারহিব মানে ভয় দেখাতে হয়, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে ভয় এসেছে সেগুলো শোনাতে হয়, এই দুই জিনিস যেন জমা হয়ে যায়। এর সাথে সাথে সালিকিন যারা যারা নেককার ছিলেন, দিনের পথে যারা অগ্রগামী ছিলেন, তারা যত আদাব তাদের মধ্যে ছিল সেই সমস্ত আদাবগুলো যেন এখানে কি হয়ে যায়, জমা হয়ে যায়। তো এই জন্য তিনি এই কিতাবে হাদিসুল জুহদ, জুহদ মানে হলো দুনিয়া ত্যাগ, দুনিয়া ত্যাগে উৎসাহিতকরণের যে হাদিসগুলো সেগুলো জমা করেছেন। রিয়াজাতুন নুফুস, নিজের নফসকে মুজাহাদা করে সঠিক আমালের মধ্যে উঠানোর জন্য যে সমস্ত হাদিস দরকার সেই হাদিসগুলো জমা করেছেন। তাহদিবুল আখলাক, নিজের আখলাকে সুন্দর করার জন্য, উত্তম বানানোর জন্য যে সমস্ত ইলম দরকার সেই সম্পর্কে হাদিসগুলো জমা করেছেন। ও তাহারাতিল কুলুব ওয়া ইলাজিহা, অন্তরকে পবিত্র করা, অন্তর কিভাবে পবিত্র হবে এবং কিভাবে অন্তর কিভাবে সমস্ত ময়লা থেকে পাক হবে, এই এই বিষয়ে নির্দেশনামূলক যে হাদিসগুলো এগুলো জমা করেছেন। একইভাবে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পুরো জিন্দেগিকে যেন আমলের উপর তুলতে পারে, মানে মাকাসিদিল আরিফিন, যারা আরিফিন আল্লাহকে যারা চিনেছে তাদের জিন্দেগির যে মাকসাদ, এই মাকসাদে ওঠার জন্য যা যা দরকার একটা মানুষের সব কিছুকে জমা করা ছিল আমার উদ্দেশ্য। উনি কথা বলেন। এরপরে এবার বললেন আলতাজিমু ফি আন লা আযকুরা ইল্লা হাদিসান সহিহা মিনাল ওয়াদিহাত, আমি এখানে খেয়াল চেষ্টা করেছি যেন সব সহিহ হাদিসগুলো জমা হয়, শব্দ মানে সহিহ হাদিসগুলো যেন এখানে জমা হয়ে যায়। এবং যে হাদিসগুলো কোথায় আছে, সহিহ হাদিস মশহুর সহিহ হাদিসের কিতাবগুলোতে আছে। এরপর তিনি বলেছেন আমি এই প্রত্যেক হাদিসগুলোকে বিভিন্ন বাব এনেছি, আমি এই বাবগুলোকে বোঝানোর জন্য আমি কোরআন পাকের আয়াত উল্লেখ করেছি, মানে কোরআন পাকের আয়াতের মাধ্যমে ওই বাবের উদ্দেশ্য কি সেটা আমি বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। আমি একইভাবে আমি এটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি, এবং একইভাবে আমি যখনই কোনো একটা হাদিসের ব্যাপারে বলেছি মুত্তাফাকুন আলাইহি, তো সেটার উদ্দেশ্য কি বুখারী এবং মুসলিম এই দুই কিতাবে এই হাদিসটা আছে। এবার তিনি শেষের দিকে একটা ওনার আরজু, ওনার কামনা, এই কিতাব লেখার মধ্য দিয়ে একটা ওনার কামনা লক্ষ্য উনি বলছেন। তিনি বলছে ওয়ারজু ইনতাম্মা হাদাল কিতাব ওয়া ইয়াকুনা সাইগান লিল মু'তানি বিহি ইলাল খায়রাত ওয়া হাজিদান লাহু আন আনওয়াইল কাবায়া ওয়াল মুহলিকাত, আমার উদ্দেশ্য এটা, আমি এটা চাই, আল্লাহ পাকের কাছে কামনা করি যেন যখন এই কিতাব সমাপ্ত হয়ে যাবে, লেখা শেষ হয়ে যাবে, এই কিতাব যেন পরিচালনাকারী হয় যারা মনোযোগী হবে, যারা আগ্রহী হবে, তাদেরকে আখিরাতের দিকে, কল্যাণের দিকে, সমস্ত কল্যাণের দিকে পরিচালনাকারী হয়, এবং সমস্ত খারাপি এবং ধ্বংসকারী জিনিস থেকে, বস্তু থেকে, অভ্যাস থেকে যেন মুক্ত হতে পারে, যেন বাধা হয়। এটা হলো ওনার লক্ষ্য। এবার তিনি লাস্টে দোয়া চেয়েছেন ওনার জন্য, এরপর ওনার আব্বা আম্মার জন্য, ওনার শায়েখদের জন্য, সমস্ত মুসলমানের জন্য শেষে দোয়া করেছেন যেন এই কিতাব দ্বারা যারা উপকার হাসিল করবে তারা যেন কি করে দোয়া করে। এই হলো মোটামুটি এখানে আলোচনা। এখন আমরা আর কিছু বলবো না এখানে ভূমিকা নিয়ে, এখন আমরা সরাসরি মূল কিতাবে চলে যাবো ইনশাআল্লাহ। উনি প্রথম অধ্যায় যেটা কায়েম করেছেন সেটা হচ্ছে বাবুল ইখলাস ওয়া হিদারুন নিয়া ফি জামিল আমালি ওয়াল আকওয়ালিল বারিজাতি ওয়াল খাফিয়া। তিনি প্রথম অধ্যায় যেটা কায়েম করেছেন তার নাম দিয়েছেন বাবুল ইখলাস, ইখলাসের অধ্যায়, এবং সমস্ত আমাল এবং উক্তির মাঝে প্রকাশ্য বা গোপন, গোপন আমাল, প্রকাশ্য আমাল, সব কিছুতে যেন নিয়তকে হাজির রাখে, মানে একটা আমল করছি আমি, সে আমলটা যেন নিয়তের সাথে হয়। তো এই যে এটা হলো ওনার অধ্যায়, এই অধ্যায়কে বোঝানোর জন্য, অধ্যায় দ্বারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন উনি, এই জন্য উনি তিনটা
প্রথমেই 3টা কোরআন পাকের আয়াত এনেছেন। এই কিছুক্ষণ আগে যে বললেন যে আমি একটা অধ্যায় যখন কায়েম করেছি, সে অধ্যায়কে বোঝানোর জন্য ব্যাখ্যা হিসেবে আমি কোরআন পাকের আয়াত এনেছি, যেন আয়াতগুলো নিয়ে ফিকির করলে বুঝে চলে আসে যে কি বোঝানোর উদ্দেশ্য এখানে। তো তিনি 3টা আয়াত এনেছেন। قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة। যে আল্লাহ পাক হুকুম করেছেন বান্দাকে কেবল এই কথার হুকুম করা হয়েছে সেই জন্য আল্লাহ পাকের ইবাদত করে ইখলাসের সাথে একনিষ্ঠ হয়ে, এবং সেই জন্য সালাত কায়েম করে জাকাত আদায় করে, এবং এটাই হলো সঠিক দিন। মানে ইখলাসের সাথে আল্লাহ পাকের ইবাদত করা এটাই হলো সঠিক দিন। এবং আরেকটা আয়াত আনেন, লা ইয়ানালাল্লাহু লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিন ইয়ানালুহুত তাকওয়া মিনকুম। এটা কুরবানি সম্পর্কে, যে আল্লাহ পাকের কাছে গোশত পৌঁছে না এবং রক্ত পৌঁছে না, বরং তোমাদের অন্তরে যে তাকওয়া সেটা আল্লাহ পাকের কাছে পৌঁছে। এরপরে উনি আরেকটা আয়াত বলেছেন, ওয়াকাল তাআলা কুল ইন তুকফু মা ফি সুদুরিকুম আও তুবদুহু ইয়ালামুহুল্লাহ। যে তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রাখো অথবা যা তুমি প্রকাশ করে দাও, এই সব কিছু আল্লাহ পাক জানেন। মানে এই 3টা আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে নিয়তের সম্পর্কে যে অন্তরের সাথে কথা বোঝানো। অন্তর মানে বাহ্যিক অবস্থা যেটা, এটা উদ্দেশ্য নয়, ভিতরে কি হালত এটা হলো আসল জিনিস। তো এই জন্য প্রথমে এনেছেন যেটা, যে নিয়তকে খালেস করা, আমালকে খালেস করা, একনিষ্ঠভাবে ইখলাসের সাথে আল্লাহ পাকের ইবাদত করা, এটি জিন্দেগির মাকসাদ, এটার হুকুম করা হয়েছে। এরপর যেটা উনি বলতে চান সেটা হলো যে আল্লাহ পাকের কাছে বাহ্যিক যে আমাল, যেটা যেমন গরু জবাই করা হচ্ছে, তো এখানে গোশত আছে, রক্ত আছে, এগুলো পৌঁছে না, পৌঁছে কি অন্তরে তাকওয়া, আল্লাহ পাক অন্তরের অবস্থা দেখতে চান। এরপরে আমরা অনেক সময় বাহ্যিকভাবে আমল করি, মানুষকে দেখাই আমাদের আমাল, কিন্তু আল্লাহ পাক তো জানেন তোমার অন্তরে কি আছে। এই দিকে ইশারা করার জন্য এই আয়াতটি আছে, কুল ইন তুকফু মা ফি সুদুরিকুম আও তুবদুহু ইয়ালামুল্লাহ। এরপরে তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার বিখ্যাত হাদিসটা এনেছেন, নিয়তের হাদিস যেটা, এবং প্রায় ইমামগণ এই হাদিস দিয়ে তাদের কিতাব শুরু করেছেন। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বুখারী শরীফ শুরু করেছেন এই হাদিস দিয়ে। একইভাবে আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী রাহিমাহুল্লাহ অনেক বড় ইমাম, তিনি বলেছেন যে আমি যদি এমন একটা কিতাব লিখি যেখানে অনেকগুলো অধ্যায় থাকবে, তো আমি প্রতিটা অধ্যায় এই হাদিস দিয়ে শুরু করব। মানে এটা এত গুরুত্বপূর্ণ নিয়তের হাদিসটা যে আমি প্রতি অধ্যায় শুরু করব এই হাদিস দিয়ে। এবং তিনি বলছেন কেউ যদি কিতাব লিখে সে যেন অবশ্যই এই হাদিস দিয়ে তার কিতাব শুরু করে, এই কথা উনি এক জায়গায় বলেছেন। তো এই হাদিসটা আমরা পড়ি। আন আমিরুল মুমিনিন আবি হাফসিন উমর ইবনে আল-খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আন্নাহু قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها بامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بديسبة الجوفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري والنسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة। তিনি হাদিসটা বললেন, এরপরে হাদিসটা কোত্থেকে নিয়েছেন এই কথা বললেন, যে হাদিস তিনি নিয়েছেন বুখারী এবং মুসলিম এই দুই কিতাব থেকে। দুই ইমাম তারা দুজনেই তাদের কিতাবে এই হাদিসটা এনেছেন, এবং এরপরে উনি দুই কিতাব সঙ্গে সংক্ষেপে প্রশংসা করেছেন যে দুই কিতাব হলো যত মানুষের লিখিত কিতাব আছে এর মধ্যে সবচেয়ে আসাহ, সবচেয়ে সহিহ কিতাব বুখারী এবং মুসলিম। এই হাদিসটার অর্থ আমরা বলি যে হযরত আমিরুল মুমিনিন আবু হাফস ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওমর ইবনে আল-খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই সমস্ত আমাল তার নিয়তের উপরে নির্ভরশীল, এবং কোনো ব্যক্তি সে তাই পাবে যা সে নিয়ত করে। যে ব্যক্তি হিজরত করে আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে, যে ব্যক্তি হিজরত করছে আল্লাহ এবং রসুলের দিকে, অর্থাৎ তার হিজরতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ এবং রসুলকে সন্তুষ্ট করা, তো তার হিজরত আল্লাহ এবং রসুলের দিকেই হবে। আর যে ব্যক্তি হিজরত করছে দুনিয়া অর্জনের জন্য অথবা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার জন্য, তো যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করছে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে। এটা হলো মোটামুটি এই হাদিসের শাব্দিক তরজমা। এই হাদিস নিয়ে আমাদের কতগুলো বিষয় বোঝা। তাহলে প্রথম যিনি বলে ইন্নামাল আমালু, অনেকগুলো অংশ এখানে এই হাদিসের। এক হলো প্রথম অংশ ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, এটা একটা অংশ। দ্বিতীয় অংশ হলো ওয়া ইন্নামা লিকুল্লি ইমরিইম মা নাওয়া, এটা হলো দ্বিতীয় অংশ। তৃতীয় অংশ হলো একটা উদাহরণ দিলেন উনি, উদাহরণ দিয়ে বললেন ফামান কানা হিজরাতুহু ইলাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ফাহিজরাতুহু ইলাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, যে ব্যক্তির হিজরত হচ্ছে আল্লাহ এবং রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্য,
তো তার হিজরত আল্লাহ এবং রসুলকে সন্তুষ্টর জন্য সন্তুষ্ট করা হয়েছে বলেই ধরা হবে, বিবেচিত হবে, কারণ সেই অনুসারে সে আখিরাতে আজর পাবে। আর ওয়ামান কান হিজরাতুহু লিদুনিয়া ইউসিবুহা আবি ইমরাতিন ইয়ানকিহুহা ফাহিজরাতুহু ইলা মা হাজারা ইলাইহি। আর যে ব্যক্তি হিজরত করছে কেন, দুনিয়ার জন্য হলো মাল, হয়তো টাকা পয়সা, অথবা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার জন্য, তাহলে তার হিজরত ওই উদ্দেশ্যই হবে যে উদ্দেশ্যে সে করছে। তার মানে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে সে হিজরত করলো, তো দুনিয়াতে তো যেটা হাসিল হওয়া সেটা হাসিল হতেও পারে, নাও হতে পারে, কিন্তু যেহেতু এটা দুনিয়ার জন্য হয়ে গেল, তো আকিরাতে সে এটার কোনো বদলা, কোনো সওয়াব পাবে না। এটা হলো মোটামুটি এই হাদিস। একটা উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ রাসূল বুঝালেন যে এইভাবে সব কাজে, সব আমালের মধ্যে যত আমাল, যে আমালটা আল্লাহর জন্য, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, সে আমালটা যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হয়, তাহলে সেটা আখিরাতে বদলা পাওয়া যাবে। আর সেই আমালের উদ্দেশ্য হয় অন্য কোনো দুনিয়া, বাহ্যিকভাবে আমলটা তো সুন্দর, ভালো আমল মনে হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে তার নিয়ত আরেকটা, তাহলে যেটা তার নিয়ত সেদিকেই তার আমলকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যে আমল এই উদ্দেশ্যে আমল করেছে, তো সে এই জন্যই তার আমলটা আখিরাতে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যেহেতু আমলটা নয়, তো আখিরাতে এই আমলের কোনো বদলা সে পাবে না। তাইলে এখানে প্রথম অংশ নিয়ে আমরা আলোচনা করি, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, যে প্রত্যেক আমাল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল। এখন কথা হলো, আমাল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল। এখন একজন মানুষ কোনো নিয়ত করে নাই, বাহ্যিকভাবে আমাল করলো, এখন তার আমাল তো এক প্রকার হয়ে গেছে, তাই না? নিয়ত নাই, কিন্তু আমল তো বাহ্যিকভাবে হয়ে গেছে। তাহলে এখানে যে বলা হচ্ছে আমাল নিয়তের উপর নির্ভরশীল, এখন এটা তার উদ্দেশ্য কি? একটা হলো যে আমালটা সহি হওয়া, মানে আমলটি শুদ্ধ হলো কি হলো না, মানে সিহাত বলে এটাকে, মানে আমলের শুদ্ধি বা অশুদ্ধি, শুদ্ধ হওয়া বা শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা, এটা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এটা একটা ব্যাখ্যা। একটা হলো আমলের যে সওয়াব, মানে ইন্নামা সওয়াবুল আমালি বিন্নিয়াত, অথবা ইন্নামা সিহাতুল আমালি বিন্নিয়াত, মানে আমালের সিহাত, আমালের শুদ্ধতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এটা একটা ব্যাখ্যা। একটা হলো আমালের ফলাফল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল। তাহলে ফলাফল যখন আমরা বলবো, সেটা হলো আকিরাতের বিষয়, কারণ আমলের বদলা দেওয়া হবে আকিরাতে। তাহলে বোঝা গেল ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, এটা নিয়ে অনেক মত। তাহলে এক মত হলো কি, যে এটার উদ্দেশ্য হলো সওয়াব, মানে ফলাফল, আমালের ফলাফল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল, মানে নিয়ত যদি সঠিক হয় তো আকিরাতে এটা সব পাবে, আর নিয়ত যদি সঠিক না হয় আকিরাতে এটা সব পাবে না। তাহলে এটা মানে আকিরাতের জন্য, আকিরাতের ব্যাপারে। দুনিয়াতে ফয়সালা, দুনিয়াতে অনেক বিষয় আছে যে দুনিয়াতে একটা ফয়সালা করার দরকার হয়, দুনিয়াবি, মানে যেমন একজন মুফতি সাহেব বলবেন যে তার আমলটা হলো কি হলো না, একজন কাজী একটা ফয়সালা দিবেন, এই ফয়সালা দেওয়ার সময়ে তো তখন কি আমল শুদ্ধ হলো না ভুল হলো এটার এতেবার, নাকি ফলাফলের এতেবার? তো এটা নিয়ে ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহ, ওনার মত হলো যে এখানে উদ্দেশ্য হলো সিহাত, মানে শুদ্ধতা। একটা আমল শুদ্ধ হবে যদি নিয়ত থাকে, মানে যেটা আমাল আকিরাতের জন্য যে কাজটা করা হচ্ছে, সে যদি নিয়ত পাওয়া যায় এখানে, তো ওই নিয়ত পাওয়া গেলে সঠিক নিয়ত, আমলটা শুদ্ধ হবে। যদি সঠিক নিয়তটা পাওয়া না যায়, আমলটা শুদ্ধ হবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন যে এই আমাল, এই যে বললাম আমরা যে সমস্ত আমাল, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ আমালকে ভাগ করেন দুই ভাগে, একটা হলো মাকাসিদ, একটা হলো ওয়াসাইল। মানে মাকাসিদ বলতে মূল আমাল, মূল ইবাদত যেগুলো, মানে মৌলিক ইবাদত যেগুলো, সেগুলোর জন্য নিয়ত শর্ত তিনি বলেন। কিন্তু যেগুলো আমালের ওয়াসাইল, মানে আমালের মাধ্যম, আমালের জন্য শর্ত, যেমন হলো অজু, গোসল, পবিত্রতা হাসিল করার জন্য, তাহলে অজু তো একটা আমাল, গোসলও একটা আমাল। কিন্তু এখন অজু শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত জরুরি কিনা, গোসলটা শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত জরুরি কিনা, মানে এক ব্যক্তি অজু করলো, অজু হওয়ার মাধ্যমে সে পাক হলো কি হলো না, যে আমরা বলি যে না নিয়ত থাকতে হবে, নিয়ত যদি মানে সে অজু করছে পবিত্রতা হাসিল করার জন্য, এই নিয়ত যদি থাকে তো অজু করার পরে কি হয়ে যাবে, সে পাক হয়ে যাবে। আর যদি এই নিয়তটা না থাকে তাহলে সে পাক হবে না। এটা হলো ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহর মাযহাব। তো আবু হানিফা রহিমা বললেন যে ওয়াসাইল, যেটা ওয়াসাইল মানে হলো যেগুলো মাধ্যম, যেমন অজু হলো নামাজের জন্য ওয়াসাইল, অজু ছাড়া নামাজ হয় না। তাহলে মাকসাদ হলো নামাজ, এই জন্য নামাজ হলো মাকাসিদ, আর অজু হলো মাধ্যম, এই জন্য অজু হচ্ছে ওয়াসাইল। তিনি বলতে চান যে না, ওয়াসাইলের মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়। এক ব্যক্তি বৃষ্টিতে ভিজে গেল, বৃষ্টিতে ভিজার কারণে তার অজুর সব অঙ্গগুলো কি হয়ে গেল, দৌত হয়ে গেল,
তো আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মাযহাব হলো যে এই ব্যক্তির অজু হয়ে গেছে, এই অজু দিয়ে পবিত্রতা হাসিল হয়ে গেছে, এটা দিয়ে যদি সে কি করে নামাজ পড়ে তাহলে নামাজ শুদ্ধ হবে। যদিও বা সে বৃষ্টিতে ভেজার সময় অজুর নিয়ত করেনি, তো অজুর নিয়ত না করলেও যেহেতু ওয়াসাইলের মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়, বরং ওই কাজগুলো পাওয়া শর্ত, যেমন অজুর 4টা ফরজ, ওই 4টা ফরজ পাওয়া শর্ত, নিয়ত কিন্তু নাই, ওই 4টা শর্ত পাওয়া গেল, হাত ধোয়া হয়ে গেল, মুখ ধোয়া হয়ে গেল, মাথা মাসে হয়ে গেল, এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব পা ধোয়া হয়ে গেল, তাহলে কি হয়ে গেল, অজু হয়ে গেল। এই অজু দিয়ে নামাজ পড়লে নামাজ হবে, কোরআন শরীফ স্পর্শ করতে পারবে, কোনো সমস্যা নাই, কেন পবিত্রতা হাসিল হয়েছে। এটা হলো আমাদের মাযহাব, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ মাযহাব। তাহলে এখানে ইমাম শাফি রাহিমাহুল্লাহ সিহাতের জন্য, যে কোনো আমাল সিহাতের জন্য নিয়ত শর্ত করেন, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ আমালকে দুই ভাগ করেন, একটা হলো ওয়াসাইল, একটা হলো মাকাসিদ। তিনি বলেন যে মৌলিক ইবাদতের মধ্যে, যেমন মৌলিক ইবাদত বলতে নামাজ, যেমন রোজা, হজ, জাকাত, এইগুলোতে নিয়ত করতে হবে, নিয়ত ছাড়া এই আমলগুলো শুদ্ধ হবে না। যেমন ধরা যাক রোজা, রোজা মানে কি না খেয়ে থাকা। এখন এক ব্যক্তি সারাদিন খেলো না, একদম উপোস, সেহরি থেকে শুরু করে ইফতার পর্যন্ত সে কিছুই খায়নি। এখন এই ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র নিয়ত ছাড়া, আল্লাহ পাকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া ইবাদত মনে করে সে এই উপোসটা রইল না, এমনি উপোস থাকলো, তো তার রোজা হবে না, নিয়ত নাই, রোজা হবে না। কারণ নিয়ত নেই। এক ব্যক্তি বেহুশ অবস্থায় ছিল, বেহুশ, ধরা যাক যে কালকে রোজা, সে আজকে আসরের পর থেকে বেহুশ হয়ে গেল, পুরো রাত বেহুশ ছিল, পুরো দিন বেহুশ ছিল। এখন এই ব্যক্তির রোজা হয়েছে ধরবো আমরা নাকি হয় নাই ধরবো? বলে যেহেতু সে রাতের বেলা যখন নিয়তের সময়, নিয়তের সময়টা কিন্তু পুরো রাত, মোটামুটি শোবে সাদিকের আগে যদি নিয়তটা পাওয়া যায় তার, তাহলে পরের দিনের তার রোজা কি হবে, সঠিক হবে। এখন পুরো রাত যখন নিয়ত করার সময় ছিল তখন সে নিয়ত করতে পারে নাই, নিয়তের সময়ে যখন মানুষ নিয়ত করে, আবার ফরজ রোজা কিন্তু একদম ইয়া পর্যন্ত, মানে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত রোজা, তো নিয়তের সময়টা সে পায় নাই, তারা নিয়ত করে নাই, নিয়ত করা ছাড়া সারাদিন বেহুশ ছিল, যে উপোস, কিছু খাইতে তো পারে নাই, বেহুশ, তো এই ব্যক্তির রোজা হবে কি হবে না? বলে এই ব্যক্তির রোজা হবে না, কারণ নিয়ত নাই। তাহলে মৌলিক ইবাদত যেগুলো, সেগুলো নিয়ত করা ছাড়া শুদ্ধ হবে না, এটা একটা 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 বিষয় বোঝা গেল। কিন্তু ওয়াসাইল যেগুলো, মানে যেগুলো মাধ্যম, যেমন অজু, গোসল, মৌলিক ইবাদত না, মানে ইবাদতের জন্য সহযোগী, সেই সহযোগী বিষয়গুলোতে কি লাগবে না, নিয়ত লাগবে না। একজন সতর ঢাকছে, এই সতর ঢাকা আছে, নামাজ পড়লে হবে, সতর ঢাকার সময় আলাদা নিয়ত করতে হবে না, সতর ঢাকছি নামাজ পড়ার জন্য এরকম নিয়ত করতে হবে না। ক্যাবলামুখী হলো, ক্যাবলামুখী করাটা একটা কি ওয়াসাইল, হতে হবে ক্যাবলামুখী, তো ক্যাবলামুখী হওয়ার সময় তার নিয়ত ছিল না, এমনি ফিরে গেছে ক্যাবলার দিকে, বাস আল্লাহু আকবার নিয়তে ঢুকে গেছে, নামাজে হয়ে গেছে, বাস। তাহলে একটা বিষয় হলো আমার সহি হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত কিনা, তো এটা বললাম যে দুই মত। ইমাম শাফিঈ বলেন যে সব ধরনের আমলের মধ্যে নিয়ত শর্ত, ইমাম আবু হানিফা বলেন যে আমাদের মাযহাব যে না, মাকাসিদ যেগুলো মৌলিক ইবাদতের মধ্যে নিয়ত শর্ত, তো ওয়াসাইলের মধ্যে নিয়ত শর্ত না, একটা গেল। দুই নম্বর, আমলের সওয়াব পাওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত কিনা, এটা সবাই একমত যে আমলের সওয়াব পাওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত। এরপরে 3 নাম্বার, নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জরুরি কিনা, 3 নাম্বার আলোচনা যেটা হবে। তো এই ব্যাপারে উলামাগণ বলেন যে রাসূল হুমাম, তিনি আমাদের হানাফি মাযহাবের অনেক বড় ইমাম, তিনি বলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আল্লাহ রাসূল এত নামাজ পড়েছেন, এত রোজা রেখেছেন, সারা জিন্দেগি আল্লাহ রাসূল নামাজ পড়েছেন, কিন্তু কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজ শুরু করার আগে আল্লাহু আকবার বলা ছাড়া আর কিছু বলতে শুনে নাই। ভাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে নামাজের ক্ষেত্রে কখনোই নিয়ত করেন নাই, তো রাসূল যে কাজটা করেননি, তাহলে বোঝা গেল এটা জরুরি নয়। তালাফুজ মানে মুখে বলা। এখন বলাটা বেদাত হবে কিনা, এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন কি হবে, এখন হলো বলাটা যে রাসূল করেননি, বেদাত হবে কিনা। হাম্বলি মাযহাব এর উলামা ইকরাম এটাকে বেদাত বলেন, তারা বলেন যে একদম এই যে লফজ উচ্চারণ করা এটা বেদাত, তারা বলেন। কিন্তু কিছু উলামার এই কথা বলেন যে অনেক সময় হয় কি, যে নিয়তটাকে মজবুত করতে পারে না মানুষ, মানে সে দুর্বল মানুষ, তো এই জন্য সে যখন মুখেও বলে তারটা দৃঢ় হয়ে যায় নিয়ত। তো বা অনেক রুগী আছে, যেমন অনেকের ওয়াসওয়াসা হয়, যে বারবার সমস্যা হয়, নামাজে দাঁড়িয়ে আছে, বারবার শয়তান ডিস্টার্ব করতে থাকে, তুমি কি আসর পড়ছো না জোহর, ফরজ পড়ছো না নফল, ওয়াজিব না ফরজ, কোনটা পড়তেছো নামাজ, তো শয়তান বারবার ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। তো এই ব্যক্তি যখন মুখে বলে ফেলে, তো ওলামারা বলেন যে মুখে যদি সে বলে, তাহলে মুখে যখন যে বললো যে ফরজ, সুতরাং এটা ফরজ। যদি সে মুখে বলে যে এটা নফল,
তো এটা নফল। কারণ কোন ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নিয়ত দিল স্থির করতে পারে না ওয়াসওয়াসার কারণে, রোগের কারণে, ধরেন ওসিডি আছে, অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার, বারবার ডিস্টার্ব হয়, তো এই ধরনের রোগী যারা, মাহুর যারা, তাদের জন্য মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে যদি নিয়তের মধ্যে দৃঢ়তা আসে তো তাদের জন্য সুযোগ আছে, তারা মুখে উচ্চারণ করবে। কিন্তু যারা স্বাভাবিকভাবে নিয়ত হাজির করতে পারে তাদের জন্য মুখে শব্দ উচ্চারণ করাটা জরুরি না। তাহলে এটা আমরা বললাম, আমরা একদম বেদাতি বলার দরকার নেই, কেউ যদি দেখি তো তাকে আমরা জিনিসটা জানিয়ে দিলাম। বাকি এটা, এই যে বলা, এটার দ্বারা কোনো সব পাবে না, কারণ এটা তো কোনো আমলই না, রসুল করেননি। তো এই যে নিয়ত যে মুখে বললো, এটার কারণে কি পাবে না, সব পাবে না, কারণ এটা তো নিয়ত তো অন্তরের কাজ, নিয়ত হলো অন্তরের কাজ, এটা অন্তরের আমাল। তো অন্তরে যখন হাজির করেছে, বাস নিয়ত পাওয়া গেল, আমল শুদ্ধ হবে। তাহলে মুখে উচ্চারণের বিষয়ে বললাম। 4 নাম্বার যে বলো যে নিয়ত এবং আমালের মধ্যে কি সম্পর্ক। মানে অনেক সময় একটা হাদিসও আমরা শুনি, প্রায় আমরা বলি নিয়াতুল মুমিনি খায়রুম মিন আমালি, একজন মুমিনের নিয়ত তার আমালের চেয়ে উত্তম, এটা একটা হাদিস। আরেকটা হাদিসে আল্লাহ রাসূল বলছেন মান হাম্মা বিহাসানাতিন ফালাম ইয়ামালহা কুতিবাত লাহু ওয়াহিদাতুন ওয়া মান আমিলাহা কুতিবাত লাহু আশরাতুন। মানে কোনো ব্যক্তি কোনো একটা ভালো কাজের নিয়ত করলো কিন্তু সে আমলটা করতে পারে নাই, তার জন্য 1 নেকি, আর যে ব্যক্তি আমল করলো তার জন্য 10 নেকি। তাহলে এখন বাহ্যিকভাবে কি মনে হচ্ছে, নিয়তের নেকি হলো 1টা আর আমলের নেকি হলো 10টা। তাহলে নিয়ত আমল দিয়ে উত্তম হলো কিভাবে, কারণ এটা একটা কি প্রশ্ন এখানে আসে। তো এটার জবাব যেটা হলো যে আসলে আমাল হয় কখন। এই যে বলা হচ্ছে এখানে ওয়ামান আমিলাহা কুতিবাত লাহু আশারা, যে ব্যক্তি আমলটা করলো সে তার জন্য 10 নেকি। কারণ প্রশ্ন হলো সে আমলটা যে করেছে তখন সে কি নিয়ত দিয়ে করেছে, নিয়ত ছাড়া করেছে? অবশ্যই নিয়ত সহ করেছে, নিয়ত ছাড়া হলে তো এটা আমলই হয় না। যেহেতু নিয়তটা আমালের যে নেকি, ওখানেও কি আছে, নিয়তের বিষয়টা আছে। আর নিয়ত আলাদা, যখন আমল করতে পারে না তখনও কি নিয়ত আছে, নিয়তের কারণে একটা নেকি পেয়ে গেল। আর এক ব্যক্তি আমল করলো কিন্তু নিয়ত নাই, নেকি পাবে নাকি, একদম জিরো। তাহলে এই হাদিসের ব্যাখ্যা কি হবে, নিয়াতুল মুমিনি খায়রুম মিন আমালি, এটা হবে মুমিনের নিয়ত তার ওই আমল থেকে উত্তম যে আমল নিয়ত ছাড়া, মানে অনেক ভালো ভালো কাজ করেছে সে, কিন্তু কোনো নিয়ত ছাড়াই ভালো কাজ করেছে কিন্তু সব পায় নাই। তো এটার চাইতে অনেক সময় সে ভালো কাজ, যে আমি ইনশাল্লাহ সদকা করব, হজ করব, আমি ইনশাল্লাহ চিল্লা দিব, তো এরকম নিয়ত করে সে, কিন্তু পরে সে আমল করতেও পারে নাও করতে পারে, কিন্তু এখন তো নিয়ত করেছে, এই নিয়তের কারণে সে একটা নেকি পেল। এই নেকিটা, এই নিয়তটা উত্তম ওই আমলের চাইতে যে আমল ছিল টোটালি নিয়ত ছাড়া। তাহলে এই কথার উদ্দেশ্য ছিল সেটা। আরেকটা আমরা অনেক সময় খেয়াল করি যে ভালো কাজের নিয়ত করলে সওয়াব আছে, গুনাহ নাই, মানে এটা আমরা শুনি সব সময়। এখন কিন্তু এখানে একটা জিনিস বোঝার আছে, সেটা হলো যে ভালো আমল করলে নেকি আছে, এটা তো স্বাভাবিক, এটা হাদিসে পাওয়া গেল। গুনার নিয়তের কারণে গুনাহ হবে না, মানে এক ব্যক্তির গুনার একটা নিয়ত এসেছে কিন্তু কোনো কারণে এই গুনাহটা সে করতে পারেনি, এখন তার জন্য গুনাহ লেখা হবে না। কিন্তু কিছু উলামা ইকরাম এই কথা বলেন যে এক ব্যক্তি গুনার নিয়ত করেছে, শুধু নিয়ত, এটার জন্য তো গুনাহ লেখা হবে না। তো এক ব্যক্তি গুনার জন্য দৃঢ় সংকল্প করেছে, দৃঢ় সংকল্প, এটা আজম বলে, মানে আজিমাত বলে, আজম, যখন আজম করে ফেলে তখন তার জন্য গুনাহ লেখা হয়। তাহলে মানে ওনারা এটার পক্ষে দলিল দিয়েছেন, দলিল হলো কোরআন পাকের আয়াত। ওনারা বলছেন যে ইন্নাল্লাযীনা ইউহিব্বুনা আন তাশিয়াল ফাহিশাতু ফিল্লাযীনা আমানু লাহুম আযাবুন আলীমুন ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। যেই সমস্ত লোকেরা এটা চায়, এটা পছন্দ করে, এটা চায় যে মুমিনদের মাঝে ফায়সা, অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, যারা এটা চায় তাদের জন্য কঠিন আযাব দুনিয়া এবং আখিরাতে। দেখুন এই যে তারা চাচ্ছে, এই চাওয়াটা কি নিয়ত, তাদের কামনা, এরাদা, তারা এরাদা করে যে ফাহিশা কাজের প্রসার ঘটুক দুনিয়াতে। তারা কিন্তু ফাহিশা কাজের ছড়িয়েছে কি ছড়ায় না এই আয়াতে সেটা উল্লেখ নাই, মানে তারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে ফাহিশা কাজ বৃদ্ধি করেছে কিনা, ছড়িয়ে দিয়েছে কিনা, এটা কিন্তু বলা হচ্ছে না। একটু শুধু বলা হচ্ছে যারা ভালোবাসে, যারা চায়, যারা পছন্দ করে, এটা যারা কামনা করে এটা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, এটা যারা শুধু কামনা করে তাদের জন্য দুনিয়া আখিরাতে কঠিন আযাব। এখন কথা হলো তারা তো কামনা করলো কিন্তু বাস্তবায়ন তো করে নাই, তারপর আযাব কেন? বলা হচ্ছে তারা আসলে আজম করে ফেলেছে। তাহলে বোঝা গেল যেই নিয়ত আজমে পরিণত হয়, সে আজমের কারণে কি হবে, গুনাহ লেখা হবে। এক ব্যক্তি একটা ফাহিশা কাজের নিয়ত করেছে কিন্তু এমন মজবুত নিয়ত, পুরো ইন্তেজাম, মানে আজম করেছি করে নাই, এটা বোঝা যাবে কিভাবে?
বোঝা যাবে যখন সে ওই কাজটা সম্পাদন করার জন্য কিছু প্রিরিকুইজিট যেগুলো লাগে সেগুলো কিছু কিছু করেছে। এক ব্যক্তি ধরা যাক মানে খারাপ নজর বদ নজর দেওয়ার জন্য সে নিয়ত একটা হলো যে মদ নজর হয়ে যাওয়া, মানে নজর পড়ে গেছে, সরাতে পারে নাই, এটা আগে থেকে নিয়ত ছিল না, রাস্তায় চলছিল হঠাৎ করে পড়ে গেছে নজর, সাথে সাথে নজর সরিয়ে ফেলেছে। এই যে গুনাহটা, এটা নিয়ত ছিল না এবং এটা ছিল আকস্মিক, তার সাধ্যের বাইরে, এটা মাপ। কিন্তু আবার যখন সে দ্বিতীয়বার নজর দিবে তাহলে আমলটা করলো সে, এটার জন্য গুনাহ লেখা হবে। আর এই ব্যক্তি চিন্তা করেছে যে কাউকে দেখবে দেখবে কিন্তু সে এটাকে বাস্তবায়ন করে নাই বা সুযোগ পায় নাই, তাহলে গুনাহ লেখা হবে না। আরেকজন দেখা যাক যে গেল উদ্দেশ্য করে যে ওই জায়গায় পাওয়া যাবে ওই কলেজের গেটে বা স্কুলের গেটে এতটাই স্কুল ছুটি হবে, মেয়েরা বেরোবে, বাস এই উদ্দেশ্য নিয়ে সে আগে থেকে ওখানে গিয়ে ইন্তেজারে আসে। কোনো কারণে ওই সময় বৃষ্টি এসে গেল, বৃষ্টি আসার কারণে সে পালিয়ে বৃষ্টি দিয়ে বাঁচার জন্য সরিয়ে গেল, আর এই সুযোগটা সে পেল না। এখন এই যে সে আজম করেছে, এই যে গিয়েছে, দৃঢ় সংকল্প ছিল, এর কিন্তু গুনাহ হয়ে গেছে, গুনাহ লেখা হয়ে গেছে। ওর জন্য কি নাই, নিয়ত করেছি কিন্তু আমল করে নাই বলে গুনাহ লেখা হবে না এরকম না, কারণ কি পাওয়া গেছে, আজম পাওয়া গেছে। তো এটা হলো আরেকটা বিষয় যে ভালো কাজের নিয়ত এবং গুনার নিয়তের মধ্যে পার্থক্য। আচ্ছা, কতগুলো আমাল এমন আছে যেখানে নিয়তের এতেবার নাই, যেমন তালাক। কেউ যদি সঠিক শব্দে মানে সহি স্পষ্ট শব্দে যদি তালাক দেয় তাহলে এখানে নিয়ত না থাকলেও তালাক হয়ে যাবে। তাহলে আমরা আমরা বলতে চাচ্ছিলাম এতক্ষণ যে কতগুলো ক্ষেত্রে আমল সহি হওয়ার জন্য কি লাগে, নিয়ত লাগে। এখন সে তালাক দিয়ে ফেলে এবং সে বলে যে আমার নিয়ত ছিল না, এই কথা শোনা হবে না, কারণ এখানে নিয়তের এতেবার নাই। এক ব্যক্তি তার গোলামকে আজাদ করে দিয়েছে, এই আমি তোমাকে আজাদ করে দিলাম, এরপরে সে আবার বললো যে না আমার নিয়ত ছিল না, এই কথা শোনা হবে না। বরং বলে এটাকে, মানে মুক্ত করা, গোলাম আজাদ করা। আরেকটা বললাম যে তালাক দেয়া, এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিসের এতেবার নাই, নিয়তের এতেবার নাই। তাহলে নিয়তের এতেবার নাই, নিয়তের কথা কেন ধরা হবে না, কেন? কারণ এই তালাক শব্দটাকে শরীয়ত মানে নির্দিষ্ট করেছে এই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যই। তাহলে এটার ভিতরে নিয়ত না করলেও নিয়ত এখানে এই শব্দটার ভিতরেই আছে, মানে এখানে নিয়তের এতেবার নাই, বললেই তালাক বাস হয়ে যাবে। তাহলে এটা ক্ষেত্রটা মানে এগুলো হলো কি এক্সেপশনগুলো বুঝতে হবে। স্পষ্ট শব্দে যখন কেউ তালাক দিয়ে দেয় সেখানে নিয়ত আছে কি না এই কথা বলা হবে না। এতটুকু আমরা বললাম, কিন্তু এই হাদিস নিয়ে কিন্তু আলোচনা অনেক লম্বা। আমরা আপাতত আজকে এতটুকু, যেহেতু আমাদের সময় হলো আধা ঘন্টা, এতটুকু তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানে বললাম, আরও বেশি হয়ে গেল 7 মিনিট। তো আজকে এটা এতটুকুই থাকুক ইনশাল্লাহ। আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে ইনশাল্লাহ বাকি আলোচনা আগামীকাল তো হবে না ইনশাল্লাহ, আগামীকাল যেহেতু আমার একটু ব্যস্ত থাকে ইনশাল্লাহ এরপরে আলোচনাটা, এটা অনেক জরুরি আলোচনা। আসলে আমরা মাত্র কিছু আলোচনা করেছি মাত্র নিয়তের হাদিসের, এটা অনেক অনেক সাইট আছে যেগুলো জানা দরকার, বোঝা দরকার, বিশেষ করে ইখলাসের বিষয়টা, ইখলাসের অনেকগুলো দিক আছে, এগুলো বোঝার। এবার এটা আমরা ইনশাল্লাহ পাক তৌফিক দিলে ইনশাল্লাহ বুধবারে ইনশাল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।